Greetings to all the people of God. Today's meditation is from the book of Psalms, Psalm 3, verses 1 to 3. Lord, how many are my foes? How many rise up against me? Many are saying of me, God will not deliver him. But you, Lord, are a shield around me, my glory, the one who lifts my head high. ఇదే వచనాల్ని తెలుగులో కూడా చదువుదాం. కీర్తనల గ్రంథం 3వ కీర్తన 1 నుండి 3 వచనాలు. యెహోవా, నన్ను బాధించువారు ఎంతో విస్తరించి ఉన్నారు, నా మీదికి లేచువారు అనేకులు. దేవుని వలన అతనికి రక్షణ ఏమీయూ దొరకదని నన్ను గూర్చి చెప్పువారు అనేకులు. యెహోవా, నీవే నాకు కేడముగాను, నీవే నాకు అతిశయాస్పదముగాను, నా తల ఎత్తువాడువుగాను ఉన్నావు. ఆమేన్. We see here that David is writing this psalm when he was running away from his son Absalom. He understood there are many people who are surrounding him. There are people who are raising up against him. There are many enemies for him. There are many who are surrounding him, and he is in a situation of fear, a situation of scared situation. He's afraid that people will kill him. People are chasing him, and they are saying that even God cannot deliver him from their hands. God cannot deliver him from his situation. God cannot deliver him from the circumstances that he is in. But what is David's response for this situation? What is David's response to what the enemy is saying? What is David's response here? We see the response in verse 3. He says, But you, Lord, are a shield around me, my glory, the one who lifts my head high. David responds with a lot of confidence. He says that God is his shield. He is saying that he is his glory, and God is the one who will lift his head high. No matter what situation he is in, no matter who is surrounding him, no matter how hard the situation is, no matter how difficult the circumstances, no matter how scared he is in his heart, but still he is claiming that the Lord is the one who will lift his head high. Sometimes we become our own enemy. We become our own enemy in the way because we think so low about ourselves. We think so low about ourselves when we have those hard situations, those difficult situations, when people around us say that no one can help us, even God cannot help us in our situations. We think so low about us. Today, can we consider this of what David is reminding us? King David is reminding us with his response that he gave in verse 3. As he says and accepts and claims that the Lord is his shield, he is his glory, and the God is the one who lifts his head high. It is the same God that we serve today. It is the same God who can lift our heads high, no matter what the situation is, no matter how hard it is, no matter how difficult it is. No matter what is surrounding you today, no matter what fears is surrounding you today, it is the same God who is going to lift your head high. దావీదు ఎంతో భయముతోనే రాస్తున్న మాటలివి. తన యొక్క కుమారుడి నుంచి పారిపోతున్నప్పుడు రాస్తున్న మాటలివి. ఎంతోమంది శత్రువులు ఆయన్ని చుట్టుముట్టారని, ఆయన ఎంతో బాధలో, వేదనలో, భయంలో ఉన్నాడనే విషయాన్ని ఈ మాటలు చదువుతున్నప్పుడు మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. అంత కష్టమైన పరిస్థితిలో, అంత శత్రువులు చుట్టుముట్టిన పరిస్థితిలో ఉన్నా కూడా దావీదు ఎంతో గొప్పగా, ఎంతో నమ్మకంగా, ఎంతో కాన్ఫిడెంట్గా ఈ మాటలు చెప్పగలుగుతూ ఉన్నాడు. ఆయన యొక్క రియాక్షన్ ఏంటి, ఆయన యొక్క రెస్పాన్స్ ఏంటి, అది 3వ వచనంలో మనం చూడగలిగాం. ఏమనుంది 3వ వచనం? యెహోవా, నీవే నాకు కేడుముగాను, నీవే నాకు అతిశయాస్పదముగాను
నా తల ఎత్తువాడువుగాను ఉన్నావు. దావీదు ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాడు. ఎంత భయముఖతో ఉన్న పరిస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఎంత శత్రువులు ఆయన మీదకి వస్తున్నప్పటికీ కూడా, దేవుడు కూడా తనకు రక్షణ ఇవ్వలేడు అని ఎంతోమంది పలుకుతున్నా కూడా దావీదు పలుకుతున్న మాటలు ఇవి. యెహోవా నువ్వే నాకు కేడుము అంటున్నాడు. యెహోవాయే ఆయనకి అతిశయాస్పదముగాను, ఆయన తల ఎత్తువాడుగాను ఉన్నావు అని ఆయన పలకగలుగుతున్నాడు. ఇది దావీదు యొక్క రియాక్షన్, ఇది దావీదు యొక్క రెస్పాన్స్ ఆ సిచ్యువేషన్కి. ఈరోజు మనం కూడా ఎంతోమంది అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం. మనం కూడా ఎంతోమంది అటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో, ఎంతోమంది మనల్ని చుట్టుముట్టి, ఎంతోమంది మనకి వ్యతిరేకంగా నిలబడుతూ, ఎంతోమంది మనల్ని ఎన్నో మాటలు అంటూ, వీడికి ఎవడు ఇంక సహాయం చేయలేడు, వీరికి ఎవరు ఇంక సహాయం చేయలేరు, దేవుడు కూడా వీరికి సహాయం చేయలేడు, దేవుడు కూడా వీళ్ళని విడిపించలేడు అని ఎంతోమంది అంటున్నప్పుడు నీ నా రెస్పాన్స్ ఏంటి? నీ నా జవాబేంటి ఆ పరిస్థితికి? ఒక్కొక్కసారి మనకు మనమే మన శత్రువు అయిపోతాం. మనకు మనమే మన కోసం చాలా తక్కువగా ఆలోచించుకుంటాం. మన పరిస్థితులను చూసి, ఇతరులు మనల్ని అంటున్న మాటల్ని చూసి మనకు మనమే చాలా తక్కువగా మన కోసం అనుకుంటాం. కానీ దావీదు ఇచ్చిన రెస్పాన్స్ని ఈరోజు మనం గమనించి దానిని మనం చేయడానికి ఆలోచిద్దామా? దావీదు ఇచ్చిన రియాక్షన్, దావీదు ఇచ్చిన జవాబు ఆయన పరిస్థితులకి, ఆయనున్న భయంకరమైన పరిస్థితికి, యెహోవా నీవే నాకు కేడుము అని అనగలుగుతూ ఉన్నాడు. నీవే నా తల ఎత్తువాడువుగా ఉన్నావు అని నమ్మకంగా చెప్పగలుగుతున్నాడు. ఈరోజు మనం కూడా అదే దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాం. అదే దేవుణ్ణి మనం కూడా మన దేవునిగా అంగీకరించాం. ఈరోజు అదే దేవుడు నీ కోసం, నా కోసం కూడా మన అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా నిలబడడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. ఈరోజు మనం కూడా ఆయన మన తల ఎత్తువాడుగా ఉన్నాడని నమ్మకంగా చెప్దామా? థ్యాంక్ యూ. ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.